여러분들 자꾸 저한테 사립학교 가도 아이들 자녀 부상되냐고 물어보는데, 이거 지금 말 나온 김에 잡고 갈게요. 안 됩니다. 안 되는 이유 보여드릴 거고요. 규정 보여드릴게요. 이거는 BC주 공식 government.bc 사이트에 있는 내용이고요. 여러분들이 들어가서 확인해 보시고 싶으시면 government www.2.gov.bc.ca 들어가셔서 public funding에 대한 정보를 찾아보시면 이렇게 나오거든요. 근데 뭐 위쪽에도 좀 더 있어요. 이렇게 여러 가지 룰북들이 있는데 우리가 봐야 될 룰북은 어디냐면 보통 여기에 속해요. 여기에. 여기서 뭐라고 적혀 있냐면 Other classes of person for whom the ministry provide operate grant funding. grant funding은 말 그대로 공짜로 펀딩을 해준다는 거는 이거를 한국식으로 말하면은 보조금이죠. 보조금을 내주는데 뭐 여러 가지 클래스들이 있는데 이 중에서 이 케이스들도 클래스에 속한다라는 케이스에 이게 보통 대부분이 엄마들이 학교를 가거나 취업을 하셨을 때 혹은 부모님 중에 한 분이 자녀 부상을 만든 케이스에 속합니다. 여기 써져 있죠. Student who reside in British Columbia and who has made a claim for the refugee status and who is detained in custody in youth custody center. 우리랑 관련이 없는 거니까 이 부분은 중요하지 않아요. 결국에는 BC에 살고 있는데 refugee, 난민 신청을 한 사람, 그리고 결정이 아직 안 난 사람, 그리고 Youth Custody Center에서 커스터디를 갖고 있는 학생. 그러니까 알고는 부모님이 없어야 돼요. 그 다음 두 번째, a student who is in British Columbia with his or her guardian. If the guardian meets one of the criteria set out below, guardians must be able to provide documentation to substantiate that they meet these criteria. 중요합니다. 이 가디언즈랑 같이 살고 있는, BC에 살고 있는 학생이면 되는데 이 가디언즈가 이 조건상을 맞추라고 합니다. 자, 가디언즈 1 has been lawfully admitted to Canada for temporary residence and is authorized to work for a period of 1 year or more or will be employed for at least 20 hours per week. 자, 1년 혹은 1년 이상의 일을 할 수 있는 비자를 갖고 있어야 되며 그리고 주당 20시간 이상, 결국에는 풀타임이라는 거랑 똑같은 거니까 이런 조건을 가진 사람은 된다. 이런 조건을 가진 사람이 가디언즈고 그 가디언즈의 밑에 있는 학생이면 된다. Has been lawfully admitted to Canada and is authorized to study for a period of 1 or more and is enrolled in a degree or diploma program at a public post-secondary institution in British Columbia or in a degree program at a private post-secondary institution in British Columbia. 엄청 중요하거든요. 그러니까 결국에는 학생 신분으로 들어왔는데 1년 혹은 이상이어야 되고 그리고 얘가 받아야 되는 학위는 디그리 혹은 디플로마 프로그램이 이상이어야 된다. 어디서? 국공립학교에서. 그 가디언즈의 학생은 이 펀딩을 받을 수 있다. 결국에는 국공립학교여야 돼요. 써져 있잖아요. Publicly funded를 받으려면 포스트 세컨더리 인스티튜션에 가서 디플로마 혹은 디그리 이상의 공부를 하라고. 그죠? 근데 아닌 케이스 뭐예요? In a degree program at a private post-secondary institution. 디그리 프로그램이요. 디그리 학위 이상. 여기서 제가 말하는 학위는 4년제 이상입니다. 4년제 이상의 학위, 학사. 그러니까 4년제 학사 아니면 석사. 그것도 아니면 박사급을 여기 사립학교에서 등록을 해도 애들이 자녀부상이 된다고요. 여기까지 가시죠. 좀 더 아래쪽 가볼까요? Has been lawfully admitted to Canada and is authorized to study for a period of 1 year or more and all of the following conditions apply. 이 네 가지가 모든 게 다 충족된다면 가능하다. The parent or guardian is enrolled in an English as a second language program of up to a year in duration at an institution that has an education quality assurance designation. The ESL elder should be deemed resident for up to 1 year only. Beyond 1 year, children of ESL will be considered international students and districts may charge international student fee. The parent or guardian has been accepted to a degree or diploma program at a public post-secondary institution in British Columbia or a degree program at a private post-secondary institution. The acceptance to the degree or diploma program is contingency upon the completion of the ESL program. 뭐 길게 적어놨는데 결국에는 1년 조건부요. 1년 영어 공부하고 본과를 들어가야 되는데 그 본과에 대한 조건이 여기 적혀있는 것까지 지켜야 된다. 그냥 되게 슬픈 거예요. 이런 조건사항이 적혀져 있는데 제가 이 조건사항을 만들어낸 것도 아니고 거짓말한 것도 아니고 이게 실질적으로 다 써져 있거든요. 그래서 항상 말씀드려요. BC주에 4년 부상하려면 어떻게? 적어도 1년 ESL 하면서 뒤에다가 본과 대신에 본과 조건이 이 조건에 맞아줘야 된다고.
근데 말을 해도 안 믿으시니까. 근데 이렇게 정부 사이트에 나와 있는 거 보여주는 것보다 더 쉽게 보여줄 수 있는 방법이 없어요. 그리고 이것도 사실 100%가 아닌 게, 이거는 BC주에서 하라고 공문을 내린 거죠. 근데 각 디스트릭트별로, 디스트릭트라는 거는 우리가 말하면 구별로예요. 뭐 강북구, 강서구 이런 별로 또 뭐가 나뉘냐면, 자기 디스트릭트별로 자기 교육청마다 이 공문에다가 플러스 엑스트라 알파 내용을 집어넣습니다. 근데 더 화가 나는 건 그 알파 공문에 구체적으로 안 적어줘요. 그래서 진행을 안 해보고서는 몰라요. 근데 이 조건에만 확실하게 맞아떨어지면 사실은 되는 케이스들이 거의 80% 이상이에요. 그래서 교육청마다 조건이 다르다고 몇 번을 말씀드리고, 근데 교육청에 대해서 나와주는 이 퍼블릭 펀디드에 관련된 공문은 잘 공개를 안 합니다. 왜? 생각을 해보세요, 여러분. 돈을 주고 학생을 받아야지 교육청도 돈이 남고 이런 운영을 하잖아요. 근데 이걸 애들을 다 거기다가 확실하게 다 적어가지고 된다 안 된다를 말을 해버려요. 그러면 다 자녀 무상으로 올 거 아니에요. 그러면 학교에 남는 게 없다고. 인생은 다 비즈니스고 다 돈을 벌기 위해서 하는 작업인데 이거를 안 알려주려고 해요. 안 알려줘야지. 왜냐면 자기네들도 학생들 차라리 돈 받고 들어오는 게 좋으니까. 그리고 실질적으로 돈 받고 들어오는 게 자녀 무상보다 좋을 때가 많아요, 여러분. 왜냐면 적어도 돈을 주고 들어오면 내가 돈을 준 만큼 학교도 선택할 수 있고 내가 시작한 날짜도 명확하게 잡을 수 있고 하는데, 자녀 무상으로 들어오면 그런 거에 대한 걸 내가 못 받으니까. 그래서 장단점이 있고요. 뭐 이상하게 뭐 이 C에 대한 이야기를 하다가 여기까지 넘어버렸는데, 이거는 자녀 무상에 관련된 공문에 대한 이야기. 그래서 여러분들이 지금 EC 패키지를 진행을 하시면서 자녀무상을 받아야 된다. 그런데 저한테 계속 사립학교 하면 자녀무상 된다던데요? 여기 어디서 됐다는데요? 여러분, 그 어디서 됐다는요, 다른 거 다 필요 없고요. 가끔 정말 재수가 있으신 분들은 그 조건상에 맞지 않는 학교 입학허가서를 들고 가서 그 퍼블릭 펀디드 에듀케이션 센터에다 줘요. 그럼 그 중에서 되게 후럽구 같은 애들 있죠. 이제 시작한 지 얼마 안 된 애들. 그 멍청한 애들 받아가지고 그래 된다. 그래 너 자녀무상 오케이 하고 해줘요. 근데 그런 케이스는 되게 엑셉셔널 케이스잖아요. 그러니까 내가 멍청이를 만날 거라는 각오를 하고 그 멍청이가 나의 서류를 해줄 거라는 기대와 그 기회비용을 가지고 진행을 한 건데, 안 되는 케이스가 90%라니까요? 공문에 따라야 되는 케이스가 90%라고요. 이거 근데 여기서 된다던데요? 거기서 된다고 했으면 그대로 거기랑 하시는 게 맞아요. 왜? 그러면 거기는 그 공문이든 뭐든 다 무시하고 이 사람을 자녀무상을 보내줄 만큼 대단한 능력이 있는 사람이거든. 그러면 저는 그쪽이랑 하시라고 합니다. 근데 저희는 항상 이렇게 말해요. 여러분이 그렇게 운이 좋은 사람을 만나서 자녀무상을 진행을 하시더라도 될 확률은 있다. 그렇지만 그거는 확률 게임으로 정말 그 멍청이를 만날 확률에 100만 분의 1이 되는 확률을 가지고 자기 자녀무상이 될 거라는 걸 감안을 하고 이걸 진행을 하는 건데, 그게 만약에 안 됐을 때에 대한 책임은 1도 지지 않겠다. 그럼에도 불구하고 해달라고 하면 해드린다? 네. 거기까지가 가장 맞는 거고요. 근데 당연히 누가 그런 리스크를 안고 하고 싶을지 저는 감히 상상이 가지 않고, 맞지 않아요. 올바르지 않은 행동이라고 생각을 하고요. 그래서 그냥 아예 대놓고 보여드립니다. 다시 한번 말하지만 여러분들, Eligible of Student for Operation Grant Funding 이라는 페이지에 브리치 콜롬비아 잘 나와 있는 거 직접 확인하시고요. 본인이 직접 검색하셔서 또 맞는지 안 맞는지 확인해 보시고, 역시 노 원장님은, 리사 법무사님은 진짜 말 그대로 있는 것만 보고 설명을 해주시는구나, 믿을만한구나 라고 하시면 저희랑 진행을 하시면 되는 거고, 다른 업체에서는 이렇게라고 하던데, 그리고 나는 될 것 같은데 라고 하시면 그 업체랑 진행하시면 되는 거니까요. 선택은 여러분들한테 한땅 맡기고, 근데 그 선택을 할 때 선택의 가장 중요한 베이스를 뭘로 잡아라? 웹사이트를 잡아라. 그리고 많이 해본 사람의 의견을 듣는 것이 그렇게 잘못된 생각은 아니다. 그래서 여기 각각 섹션별로 다 설명을 해드린 거고요. 여러분들이 직접 확인해보고 싶으시면 들어가셔서 구글 검색기 써가지고 다 한번 해보셔도 다 똑같은 내용이고, 정확하게 말씀드리면은 에듀케이션 보드에 대한 부분은 얘네들이 공개를 안 하니까 여러분들이 좀 찾기가 힘들 거예요. 각 에듀케이션 보드마다. 그래서 그런 부분들은 솔직히 상담을 좀 받아보시는 게 아주 중요할 거라서, 그런 부분에서 도움이 필요하면 노프라블럼 상담 해주시는 게 좋을 것 같습니다. 그러면 오늘도 좋은 유아기민 되시고 구독, 좋아요 눌러주시고 안녕.